अपने 5 वक्त मौजूद नोवेद करिए खुदा करीम बारगाह तमाम मुमिनीन व मुमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात दुनिया भर में जैं पण परेशान हाल है जे बीमार है खास કરીને આપણા એક માવતર અમેરિકા ખાતે આજે એનું ટ્રિપલ બાયપાસનું ઓપરેશન થયું છે એની સેહતયાબી વાસ્તે આપણામાં બચાવ છે ખુદા દીકરીનો બચાવ અને બધાને શિફા કામલ સેહત હાજર અતા ફરમાવે આપણા ઉલમાએ કિરામના સાયાના આપણા ઉપર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ अपना ज़माना इमाम नबूद ताजील फरमावे अपने अंसार आवान अंसार मुजमा करे ये दुआ साथ अपने 5 वक्त हम मौजूद नबूद करिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा युजीबुल मुज़्मरा इज़ा दa'ाhu व यक्शिफु अम्मा युजीबुल मुज़्मरा इज़ा दa'ाhu व यक्शिफु أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. મજલિસ શરૂ કરવા પહેલા મારી ફરજ થાય છે પણ મને તરીકો નથી આવડતું શુક્રિયા અદા કરવાનો જેવી રીતના તમે અહીંયા ઊભા રહીને આભાર માન્યા છો મારી પણ ફરજ થાય છે કે હું તમારો શુક્રિયા અદા કરું કે તમે આજના ચીજને તમારા સમક્ષ મુહર્રમ હરામ 1447 વર્ષનું આમંત્રણ દીધા અને મને કબૂલ કર્યા સાથે સાથે
हमारी मजलिस ने रौनक असल में एक आलिम दीन एक हमारा रेसिडेंट आलिम है शेख मोहम्मद सरकार क़िबला एना होवाथी મને ઘણું બધું હોસલો વૈદો મારી હિંમત વૈદી મારા ઇલ્મમાં વધારો થયો છે એના થકી એને મળીને બહુ ખુશી થઈ दुआ છે खुदावंद करीम ने सायो तुम्हारो पसंद आबाद रखे खुदावंद करीम मेरी तौफीकात में वधारो करे आपके होते हुए हमने गुस्ताखी की उम्मीद रखता हूँ कि आप इस नाचीज को माफ कर देंगे मगर कार्य व कमेटी नो आभार निज़ार भाई जाफर अली अकील भाई सादिक भाई मुस्तफा भाई ज़हीर भाई जे पण जमात में है बधाई आभार मानी लो ई दुआ साथ के खुदावंद करीम तमने बधाई ने सलामत रखे તમારાથી વધારે આભાર હું મારા સાંભળવાળા જે આવ્યા છે બુઝુર્ગો મારા ખાસ અગર તમે લોકો ન હો તો કોને સમજાવો મને ખબર નથી તમે મને બર્દાશ્ત કર્યા સાથે સાથે હું માફી પણ માંગી રહ્યો છું અગર મારાથી કંઈ બોલાઈ ગયું હોય કે કોઈને ખરાબ લાગી ગયું હોય એની પણ હું માફી માંગી રહ્યો છું મોટું દિલ રાખતા મને માફ કરી નાખજો અગર કોઈ પણ શિકાયત હોય હજી પણ હું અહીંયા છું તમારા સમક્ષ છે કોઈને પણ કાંઈ પણ નાની શિકાયત હોય તો આવીને મારા સાથે વાત કરે હું માફી માંગવા તૈયાર છું વિનંતી કરું છું કે તમે પણ મને દુઆમાં યાદ રાખજો ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા પાસે દુઆ છે કે જે પ્રોજેક્ટ તમે લઈને આવ્યા છો પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ खुदा तुमने आ प्रोजेक्ट में कामयाब करे અને તમારા વાસ્તે આખી કોમ વાસ્તે સવાબ જારિયા નો સબબ બનાવે ને એનું અજર હું તો કંઈ નહીં આપી શકું મારા પાસે છે શું દેવા વાસ્તે કંઈ નથી સિવાય દુઆ खुदावंद करीम તમારા ઝાકિરીન ને તમારા મુહિબ્બીન અહલ બેત ને આ બચ્ચાઓને જે બચ્ચાઓ મરસિયા ગઈકાલે પહેલા જે છોકરાઓ જવાન છોકરા બેને હું સાંભળ્યો तो તમારો ટોપિક મને ખબર નહોતી એની તો ખબર પડી મબદ્દત હતો એને ટચ કર્યો પણ ભાઈ રેહાનો ટોપિક મને હમણાં ખબર પડી કે શું હતું કે કેમ આપણે ઓછા છીએ તેના ઉપર હું થોડીક વાર હું ટચ કરીશ તો તમને હિંમત થાય ભાઈ મુજાહિદ એ મહેફિલની રોનક હતી મજલિસોની રોનક હતી ખુદાવંદ કરીમ તમને બધાને સલામત રાખે ને અતા કરે ઇન્શાઅલ્લાહ છેલ્લું મારા સાથે 4 દિવસથી અકીલભાઈ આવી રહ્યા છે મને ખબર હોત કે એના પાસે એટલું મોટું અવાજ છે તો જરાક ભીખમાં માંગી લે તો ખુદાવંદ કરીમ તમને બધાને સલામત રાખે ઇન્શાઅલ્લાહ ને એનું અજર તમને ઇમામ ઝમાન અજરુલ્લાહ તઆલા શરીફ ની બારગાહમાં તમને મળે أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم आज छली मंदिर से कितनी वर्ष आज आपकी क्लास से मैं पूछूंगा कितना कितनी इजाजत मुझे पड़ने की जितना आप बोलेंगे उतना मैं ये हक सिर्फ प्रमुख को है प्रेसिडेंट आलिम को ये हक नहीं बताने का कितना सर
આ ભાઈ રેહાનું જે ટોપિક હતું તમારું સમક્ષ જે પેશ કર્યો છે કે શિયા કેમ ઓછા છે, હું મારી મજલિસમાં પણ ઇશારો કર્યો હતો કે ખુદાવંદ કરીમને ક્વોન્ટિટી નથી જોતી, ક્વોલિટી જોઈ છે, જે ભાઈ સાદીકે બયાન કર્યું. પણ એક વાત યાદ રાખીએ કે દીન ઇસ્લામ ઉપર આપણી વાત ચાલુ હતી. આજે એનું કોન્ક્લુઝન કોશિશ કરીશ કે હું તમારા સમક્ષ પેશ કરી શકું. दीन इस्लाम, दीन फितरत, दीन एक नेमत, दीन खुदानी तरफથી रहमत, दीन એક એવો નિઝામ, બધી વસ્તુઓનો કોઈ શરફ, કોઈ ઇજ્જત, કોઈ માન હોય છે. રસૂલ ખુદા محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حديث لكل شيء عزة، العزة الإسلام الشيعة कि بدي वस्तुની इज्जत હોય છે પણ દીન ઇસ્લામની इज्जत શિયા છે, ભલે એક કેમ ન હોય. لكل شيء شرف ولكل وشرف الإسلام الشيعة. بدأ إنه إك شرف هو شيء، إك مان هو شيء. الإسلام نو شرف إك شيعة هو شيء. شيعة علي أمير المؤمنين نو شيعة. تشيع نوات كيرات आपने ये फॉलो. रसूल कहवानो छे कि आखी दुनिया एक तरफ जाए, अगर अली खाली एकलो होई तो તમે અલી સાથે જાજો. નારે હાયદરી. તો એટલામાં ખબર પડી જાય કે આખી મેજોરિટી એક તરફ હોય પણ અગર તમને ખાલી અલી એક દેખાતું હોય તો તમે અલી સાથે થઈ જાજો. તો આપણે શિયા અને અલી છે, ખુદાવંદ કરીમ આપને એવી જ રીતના રાખે, સાબિત કદમ રાખે દીન મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર, તશય્યુ આલે હૈદર કરાર ઉપર ઇન્શાઅલ્લાહ. ये सलामती वास्ते आपने एक वक्त सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अय्याम अज़ा 12 દિવસના એનાથી મોટી મુસીબત હમણાંની છે. જે આ 12 દિવસ આપણે અઝા કર્યા એને સંભાળીને રાખવું ને એ મોહબ્બતને હજી બરકરાર રાખવું, એની મોહબ્બત હમણાં છે. ટેસ્ટ આજથી શરૂ થાય છે આપણું. અગર શરીકતુલ હુસૈન ઝૈનબ કુબરા ન હોત તો આજે આ આપણે નેમત ન મળી હોત. ઉમ્મુલ મસાઇબના દિવસો હમણાં શરૂ થાય છે. જેવી રીતે ઇમામ સજ્જાદને કહેવામાં આવ્યું તમે શહીદ તો તમારો એક ફખર છે કે હા એ તો ખબર છે મને, પણ આપણું એ ફખર ન હતું કે આપણી બીબીઓને વરેના સર ખુલ્લા માથાથી બાજારોમાં લઈ જવામાં આવે. એ આપણું શરફ ન હતું કે આપણી દીકરીઓને, આપણી બહેનોને કનીઝીમાં માંગવામાં આવે, દરબારની તરફ લઈ જવામાં આવે. એ આપણું ન હતું. પણ એ ઇમ્તિહાનમાંથી પણ પસાર થયા તો બહુ મોટું ઇમ્તિહાન હતું. આ આપણા જમાનાના ઇમામ વાસ્તે પણ એક મોટું ઇમ્તિહાન છે. તો એવું ન થાય કે આ કાટ ઉતરી જાય 12 દિવસની. જે ચેડી છે ને ઉતારજો નહીં, એને ચાલુ રાખજો આવતા વર્ષ સુધી. તો આપણે પાછું કહી શકીએ અબા અબ્દુલ્લાહને આપણે પૂરી કોશિશ કર્યા તમારું પ્રચાર કરવા સારું. હુસૈન અલૈહિસ્સલામ યુનિટીનું એક મરકઝ છે. યુનાઇટ કરે છે બધાને એક પરચમના નીચે રાખે છે. આ પરચમ, આ ફ્લેગ, જે પરચમ આપણે જોઈ છે. જો હું કોન્ક્લુઝનની વાત કરું છું ને તો અહીંયાથી વાત શરૂ કરીશ. પરચમ, ફ્લેગ, ઇંગ્લિશમાં ફ્લેગ કહેવાય. પરચમ પકડવાવાળાને ફ્લેગ બેરિયર કહેવાય. ફ્રાન્સનું પરચમ ઇંગ્લેન્ડમાં ખાલી એની એમ્બેસીમાં દેખાશે, બીજી કોઈ જગ્યામાં તમને નહીં દેખાય. ચડાવવું હોય તો રજા લેવી પડશે સરકારની. ઇન્ડિયાનો પરચમ તમને પાકિસ્તાનમાં ચડાવતો નહીં દેખાય, ખાલી એની કોન્સ્યુલેટમાં દેખાશે, જ્યાં એની જગ્યા છે, જે એની જમીન છે. એવી રીતના બધા ગામોના જે પરચમો છે, આ પરચમને રજા લેવી પડે
કે આ ગામમાં મને ચલાવવું છે, પણ પરચમે અબ્બાસને કોઈની રજાની જરૂર નથી. ને આ પરચમની ખૂબી ઈ છે કે બધાય જેટલા પણ હુસૈનના પરચમના નીચે ઊભા હતા બધાયનું માઇન્ડસેટ એક હતું, મકસદ હુસૈન એક હતું. આપણું અહીંયા ભેગો થવું, માતમ કરવું, રોવું, રોડાવું બધું એક મકસદ છે, ખાલી ઇસ્લાહ ફી ઉમ્મતી જદ્દી. જે મકસદ હુસૈનનો હતો એ જ મકસદ આપણો હોવો જોઈએ. એમાં પોતાના જો હું પણ એક જમાતનો મેમ્બર છું એવું નથી કે આપણા જમાતોમાં નથી. આપણી જમાતો 7000 ની જમાત છે, તમારી જમાતો નાની કહેવાય. નાની જમાત હોય કે મોટી જમાત હોય, ફરક બધાયમાં હશે. કાંઈ ને કાંઈ તફાવત, કાંઈ ને કાંઈ પ્રોબ્લેમ હશે. કોઈને કોઈ પર્સનલ પ્રોબ્લેમ હશે કે ભાઈથી, કોઈને કોઈ બાઈથી પ્રોબ્લેમ હશે, કોઈને કોઈ માઈથી પ્રોબ્લેમ હશે, કોઈને કોઈ પડવા વાળાથી પ્રોબ્લેમ હશે, કાંઈક ને કાંઈ પ્રોબ્લેમ હશે. પણ આ મારા જાતિ પ્રોબ્લેમ્સ ને હું હુસૈનના સામે નહીં લઈ આવું. હુસૈનના સામે જ્યારે આવું તો બધા મારા જાતિ પ્રોબ્લેમ એક તરફ, હુસૈનિયત એક તરફ. ઈ યુનાઇટ કરવા વાસ્તે જો અહેલ બેત કિરામના જે શુહદા કરબલા છે એની ખૂબી શું છે ખબર છે તમને? આપણે બધા દુઆઓ કરતા હોય છે કે ખુદાવંદ કરીમ વઝવિજના મિન અલ-હૂરિલ ઐન, કે મારું ઇઝદિવાજ આમીન કીધા, મારું ઇઝદિવાજ કરજે હૂર ઐન સાથે. હૂર જન્નતની ખૂબસૂરત તરીન મખલૂક છે, એના સાથે મારો ઇઝદિવાજ કરજે. પણ જ્યારે હૂરને જોવામાં આવે છે એ પણ કઈ વસ્તુની મુશ્તાક છે, એને ઇશ્તિયાક, એને શોક શું છે ખબર છે? એને પૂછવામાં આવે છે કે તને શું શોક છે? એ કે મને જવારે હુસૈની સુધી પહોંચવાનું છે. આપણી લિમિટ જો હૂર સુધી પહોંચવાનું, હૂરને આગળ જવું છે જવારે હુસૈની, શુહદાએ હુસૈન. ને આ શહાદતનો લિસ્ટ, કરબલાનો લિસ્ટ ઊભો નથી થયું, બંધ નથી થયું. અગર બંધ થઈ ગયું હોત તો ઇમામ હુસૈન હલ મિન નાસિરિન યંસુરુનાનો અવાજ ન દીધા હોત. કરબલા મુઅલ્લાના મસાઇબની અંદર એક મસાઇબમાં મોટા મોટા લેસન્સ છે. અહીંયા અગર આપણે ફઝાઇલ ના પડે, વાઇઝ ના કરે, કાંઈ ના કરે, ખાલી મસાઇબ કરે ને સાંભળવા વાસ્તે મસાઇબ. જો હું મારું પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ, મારું પોતાનું ગ્રજ ને શું કે ઇંગ્લિશમાં, ફ્રેન્ચમાં મને ખબર નથી, પોતાનું દુઃખ, મને દુઃખ તો બધાને થાય, પોતાનું દુઃખ હું ઇમામ વાળા મની લઈ બાર. કેમ કે આ મકસદ હુસૈનનું, મરકઝ હુસૈનનું, જગ્યા હુસૈનની. આ ના મારા બાપની છે ના તમારા બાપની, કોઈનું નથી, આ હુસૈનનું છે. પડવા વાળા વાસ્તે, સાંભળવા વાળા વાસ્તે એહતરામ હુસૈનનું હોવું જોઈએ, બીજું કોઈનું કઈ નહીં ચાલે. આજે આપણે છીએ, કાલે આ લોકો હશે. આ લોકો વાસ્તે આપણે શું સબક શીખાડીને જાય છે? માફ કરજો, છેલ્લી રાત પણ તમે કહેશો બાટા દઈને જાય છે. બાટાથી હું વિનંતી કરું છું કે હુસૈનના નામ ઉપર એક રહેજો, એક રહેશો, કોઈ તમને તોડી નહીં શકે. આ તમને લાકડીઓ જો, એક લાકડી તમે મને દો તો હું પગથી તોડી નાખીશ, પણ 5 લાકડીઓને ભેગી કરી મને દો તો મને નહીં તોડી શકું, મારું પગ તૂટી જશે. કેમ કે સાથે અમે રહેશું તો આપણે આ તૂફાનોના સામના કરી શકશું. ઇન્શાઅલ્લાહ મને ઉમ્મીદ છે કે જે પણ તફાવત છે, જ્યારે પણ કોઈ પ્રેસિડેન્ટ બનવાનું હોય હું એને કહું પ્રમુખ બનવું છે તમને, पहला मुख रखो, प्रमुख प्रमुख मौलाना साहब आपको मैं दिखा दूं, आप बोलते रहते हो प्रमुख प्रमुख, आपको पता है प्रमुख का मतलब क्या है? जिसके बाद अक्ल ज्यादा हो. प्रमुख ऊपर होवी જોઈએ અકલ. મને દિલ પર આટલું મોટું રાખવું પડે છે, પણ હું જ્યારે પણ કોઈને પણ, હું પણ પોતે રહી ચૂક્યો છું, પણ હું જ્યારે પણ કોઈને કહું ને કે તમને આ જગ્યા ખબર છે, એક વાત અકલને ઠેકાણે રાખજો, પોતાના નફ્સને મારી નાખજો, તો જ તમે સેવા કરી શકો. કાન બંધ કરી દેજો, કોઈ તમને કાંઈ કહે મને કાંઈ ફરક નહીં પડવું જોઈએ, કોઈ મને ખરાબ કહે કાંઈ વાંધો નથી, પણ ખિદમત આ લોકોની નહીં કરજો જે તમને વોટ દીધા છે, ખિદમત ઈ લોકોની કરવાની છે, દિલ ઈ લોકોના જીતવાના છે કે જે તમને વોટ નથી દીધા. અસલ ઈ છે. અગર આપણે ખપતું હોય કે ઇમામ મારાથી રાજી થઈ જાય તો મને આ કોશિશ
કરવાની છે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાવંદ કરીમ આપણે બધાને યુનાઇટેડ રાખે ને ઇમામ ઝમાન સારે જ્યારે આ પરચમ ઇમામ ઝમાન ઉપાડે તો આપણે બધા એ પરચમના નીચે એક થઈને પછી દુનિયાનું કોઈ પણ બાઉન્ડરી આપણે રોકી શકે એવું નથી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે શિયાને હૈદર કરારમાં સાબિત કદમ રહેશું સલાવત અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ હું આમ જ બયાન નથી કર્યો મારા પાસે riwayat છે જે પણ હું બોલું છું ને મારા પાસે રિટર્ન હોય છે ખિસ્સાની વાત નથી કરતો મારા પોતાની દિલની મારા ઇમોશન્સની વાત નથી કરતો જ્યારે કાંઈ વાંચું છું હું પોતાને એક્ઝામિન કરું છું કે હું ક્યાં ઊભો છું મારા અંદર શું ઇન્ટરેસ્ટ છે રિવાયતમાં ઇમામ જાફર સાદિક સલ્લલ્લાહુ વ સલામુ અલૈહિ ઇમામ ફરમાવે છે વફદ ઇલા હુસૈન alayhi salam wafud એક ડેલિગેશન ઇમામ હુસૈન alayhi salam પાસે આવ્યું હું શું કીધું કે આપણા ને બારના ઈ મારો ઈ બારનો એવું હોય છે ને ડેલિગેશન આવે છે ઇમામ પાસે કહીને કહે છે યબ્ન રસૂલિલ્લાહ ઇન્ના અસ્હાબના વફદુ ઇલા મુઆવિયા આપણા બીજા દોસ્તારો છે જે મુઆવિયા પાસે ગયા છે વફદના નહનુ ઇલૈક આપણે તમારા પાસે આવ્યા છે આપણે પણ ઈ જ કર્યા છે પહેલી રાત મુહર્રમની આવી આપણે બધા ઇમામની બારગાહમાં આવ્યા હમણાં જુમેરાતનું લેક્ચરનું અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે જુમેરાત આવશે આપણા પાછા ઇમામ બારામાં આવશું અહીંયા ઇમામ બારામાં કોઈના ઘરમાં નથી આવતા કોઈના ઘરે મને જવું હશે તો હું નોક કરીને જઈશ એક વખત નોક કરીશ બે વખત નોક કરીશ ત્રીજા વખત નોક કરીશ ન ખોયેલો દરવાજો તો મૂકી દઈશ પણ હુસૈનનો દરવાજો ક્યારે બંધ થવાનો જ નથી અહીંયા જ્યારે આવું છું તો મને ખબર છે કે અબા અબ્દુલ્લાહ પાસે આવ્યો છું કોઈના ઘરે નથી આવ્યો કોઈને ખુશ કરવા નથી આવ્યો ઇમામને કહેવામાં આવે છે કે આપના દોસ્તારો મુઆવિયા પાસે ગયા છે પણ અમે તમારા પાસે આવ્યા છે ઇમામ જવાબમાં કહે છે ઇદન અજીઝકુમ બિ અક્સરી મા યુજીઝુહુમ હું તમને વધારે આપીશ એના કરતા કે જે ઈ એના દોસ્તારોને આપે છે એટલે ઓપોઝિશન તો આવા વાળા ઇમામને કહે છે જઅલના ફિદાક આપણે તમારા ઉપર કુરબાન થઈ જાય મોલા ઇન્નમા જિના મુર્તાદીના લિદીનના આપણે તમારા પાસે આવ્યા છે ઈ નહીં આપણે જાન કુરબાન કરવા તૈયાર છું આપણે એને વાસ્તે નથી આવ્યા આપણે આવ્યા છે આપના દીન ઉપર સાબિત કદમ રહેવું છે મને દીન ખાલી હુસૈન પાસેથી મળશે હું અહીંયા આવ્યો છું ખાલી એટલે કે મારો દીન ઉપર હું સાબિત કદમ રહું ઇમામ અલૈહિ સલામ ફતઅતા રઅસહ ઇમામ સર ઝુકાવી દે છે વનકત અલ-અર્દ વનકત ફિલ અર્દ એની લાકડી જે છરી એના હાથમાં હતી એ હાથ ફરાવી રહ્યા છે વઅતરક તબીલા ને ઘણી વાર સુધી ચૂપ થઈ ગયા ઇમામ કોના સામે જે લોકો આવ્યા છે ઇમામ પાસે કહે છે કે મોલા આપણે તમારા પાસે આવ્યા છે ને બીજાઓ ગયા છે એના પાસે ઇમામ જવાબમાં એને આવી રીતના પેશ આવે છે ચૂપ થઈ જાય છે ઇમામ થોડી વાર વાસ્તે માથું નીચે છે જમીને જોતા રહ્યા હાથમાં લાકડી હતી લાકડીથી આમ કરતા રહ્યા ثم رفع رأسه فقال પછી ઇમામ માથું ઉપાડ્યા قصير رأسه فقال قصيرة من طويل ઘણી બધી વાતો કહેલા પણ એમાંથી મુખ્તસર ઇમામે સાદિક બયાન કરે છે ઇમામ કહે છે મન અહબ્બના લમ યુહિબ્બના લિકરાબતિન બૈનના વ બૈનહુ અગર કોઈ મારાથી મોહબ્બતનો દાવો કરે છે એના થકી નહીં કે મારો સગો થાય એના થકી નહીં કે ઈ મારા ને એના વચમાં કોઈ રિશ્તો હોય વલા લિમઅરૂફી અસ્દૈનાહુ ઇલૈહી ને એના થકી પણ નહીં કે એને કઈ ખપતું હોય મારાથી ઇન્નમા અહબ્બના લિલ્લાહી વ લિરસૂલિહી અગર એ મારા સાથે મોહબ્બત કરે છે તમે લોકો જે આવ્યા છો ખાલી મોહબ્બત કરો છો મારા સાથે એટલે કે તમને અલ્લાહથી મોહબ્બત છે ને એના રસૂલથી મોહબ્બત છે فمن احبنا جاء معنا يوم القيامه كهاتين પછી આ બે આંગળીઓ ઉપર કરી છે ઇમામ ને કહે છે યાદ રાખજો અગર કોઈ મતલબ સર ના આવ્યો હોય મારા પાસે
કે મને ઇમામ આ આપી દેશે તો હું જાઉં, કે મને ઇમામ, આપણે ઘણા બધા અહીંયા આવ્યા છે હાજત, જો હાજત રવા ઇમામ જ છે, ઇમામ સિવાય કોઈ નથી કે જે હાજત રવાઈ કરી શકે. આપણા પાસે કાંઈ નથી, જે પણ આપણે ખાય છે, પીએ છે, શ્વાસ લઈએ છે, ઓલાદ છે, માલ છે, દોલત, ઇજ્જત, આબરૂ જે પણ છે, આ બધું ઇમામનું દયેલું છે. મને મગજમાં રાખવાનું છે. પણ હું ઇમામને માંગવા પહેલા ઇમામ મને દઈ દે એવું ઈમાન મને રાખવું પડશે, કે માંગવાની મને જરૂર નહીં પડે. ખાલી મોહબ્બત એટલે હોય કે અલ્લાહથી મોહબ્બત છે અને રસૂલથી મોહબ્બત છે. ઇમામ કહે છે કે આપણે એના સાથે એવી રીતે હશું કે 2 આંગળીઓ, પછી કહે છે વકરના બૈન સબ્બાબતૈ, ને પછી આમ 2 સાથે કરી નાખ્યા. કે મારા સાથે તમે યૌમ કયામા એવી રીતે ઉભા રહેશો, ઇમામ સાથે. ને મને ઇમામનો સાથ મળી જાય, એનાથી વધારે મને શું ખપે છે? પણ પ્રોબ્લેમ ઇમામ ઝમાનની શિકાયત છે. ઇમામ અલૈહિસ સલામ મુહમ્મદ બિન અલી ને ઇમામે હુજ્જત ઇબ્ન હસન અલ-કાઇમ અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ, યુસુફ ઝહરા હુસૈન ઝમાના, ઇમામ હુસૈન આ ઝમાનાનો હુસૈન, ઈ કહે છે કોઈને قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاءهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. إمام زمانہ કહે છે મને ખાલી તકલીફ એવા અહમક, જેના પાસે અક્કલ ન હોય, પાગલ શિયા, જે પોતાને શિયા કહે છે પણ એ વિચારતો નથી કે શું કહી રહ્યો છે. એ અહમક શિયા, જુહલા, જાહિલ શિયા મને જેટલી તકલીફ દીધા છે કોઈ નથી દીધું. કેમ કે કારણ શું છે કે દીન આ લોકો પાસે એટલું છે જેટલું માછરનું પગ. હું નથી કહેતો, માફ કરજો, ઇમામ કહી રહ્યા છે. એટલે આ કોન્ક્લુઝન ની અંદર પોતાને, મને કોઈ કીધું કે કોન્ક્લુઝન તમે નહીં દેજો, જમાતમાંથી કોઈને ઉભારજો કે ઉભો રહીને કે તમે શું સમજમાં આવ્યું 10 દિવસ. મને ખબર કોઈ દેખાણું નહીં, જે મને કીધું એને જ પાછું કીધું તું આવી જા ભાઈ, તું પડી તમારું આસાની થશે. આ અહેલે બેત કિરામ ખુદાવંદ કરીમ પોતાની તારીફ, પોતાની ઓળખાણ અહેલે બેત કિરામ થી આપે છે. حديث قدسي شيء كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. હું એક સંતાડેલો એક ખજાનો હતો, મને ખપતું હતું કે હું ઓળખાઉં. મને ઓળખાણ વાસ્તે એક એવી મખલૂકને બનાવવું પડ્યું જેના થકી મને ઓળખાણ મળે. અલ્લાહને આપણે ન ઓળખ્યા હોત અગર અહેલે બેત કિરામ આપણે ન મળ્યા હોત. પછી રસૂલ પોતે બયાન કરે છે કે તમને ખબર છે કુન્ના અલૈહી قال عليه السلام كنا انوار حول العرش, આપને એક અનવાર નૂરની શક્લમાં હતા حول العرش, અર્શના ચારે બાજુ. نسبح الله ونقدس له, આપને ખુદાની તસ્બીહ કરતા હતા અને ખુદાની તકદીસમાં હતા. حتى خلق الله سبحانه الملائكه, જ્યારે ખુદાવંદે કરીમ મલાઈકાને ખલ્ક કર્યો. આપણે શું લાગે છે અલ્લાહનું નામ અને ખાલી ઇન્સાનને શીખાયેલા છે આ લોકો? ઇમામુલ ઇન્સી વલ જિન, ઇમામુલ મોલાએ કાયનાત, આપણે જે કહે છે કાયનાતની અંદર બધા આવી ગયા. કે છે આપણે તસ્બીહ કરતા હતા જ્યારે ખુદાવંદે કરીમ મલાઈકાને ખલ્ક કરે છે. ફકાલ લહુમ, પછી મલાઈકાને કહે છે ખુદા સબ્બિહુ, તસ્બીહ કરો. ફકાલુ યા રબ્બના લા ઇલ્મ લના, ખુદાયા આપણે નથી આવડતું તસ્બીહ કેવી રીતે થાય. ફકાલ લના, પછી ખુદા આપના નૂરને મુખાતિબ થઈને કહે છે સબ્બિહુ, તો આપણે તસ્બીહ કર્યા. ફસબ્બહના ફસબ્બહત અલ-મલાઇકા, જ્યારે આપણે તસ્બીહ કરતા જોયા મલાઈકા તો મલાઈકા આપણે રિપીટ કર્યા, આપણે કોપી કર્યા, આપણાથી શીખ્યા. فسبحت الملائكة بتسبيحنا فهللنا فهللت الملائكة,
आपने तहलील बोला ला इलाहा इल्लल्लाह कीधा तो मलाइका पण तहलील में આવી ગયા એ આપણાથી શીખ્યા કે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ કેવી રીતે વકબ્બરના ફતકબ્બરતલ મલાઇકા જ્યારે આપને તકબીર કર્યા અલ્લાહની અહીંયા તો ઘણી વાર આજે માશાઅલ્લાહ ઘણા બધા નારા સાંભળ્યો છું અમને કોઈ દેજે નહીં હા પ્લીઝ તમે તકબીર કર્યા રિસાલત કર્યા હૈદરી નારા બધાય કર્યા આપને શું લાગે છે આપને છે મલાઈકા એવી રીતે કરી રહ્યા છે જે મલાઈકા ખુદાની તારીફ કરતા હોય ખુદાની તહલીલ કરતા હોય ખુદાની તસ્બીહ કરતા હોય ખુદાની તકદીસ કરતા હોય આ ખુદાને મારી તહલીલ મારી મને પોતાને ઉપર ચડાવવા વાસ્તે કે હું ઈ મંઝિલે ઉપર પહોંચી જાઉં આ કરવાથી પછી રસૂલ કહે છે ઇન્ન અલ્લાહ તઆલા ખલકની વ ખલક અલીયન खुदावंद करीम मने खल्क करो ने पछी अली ने खल्क करो قبل ان يخلق ادم بهذه المده एक मुद्दत तवील मुद्दत पहला अली नो नूर ने मारो नूर खुदा खल्क करो હું તો આમ જ કહેતો નારો લગાડજો કઈ વાંધો નથી خلق نورا قسمه نصفين પછી આ નૂર ના બે ટુકડા કર્યો فخلقني من نصفه तो एक नूर माथी मने खल्क करवामां आयो व खलक अली من नصف الاخر ने बीजा टुकड़ा माथी अली ने खल्क करवामां आयो قبل الاشياء कोई वस्तु હતી नहीं बे नूर एक नूर ना बे टुकड़ा करवामां आयो एक माथी मने खल्क करवामां आयो ने एक माथी अली ने खल्क करवामां आयो فنورها من نور ونور علي પછી ઈ અનવાર માથી ઘણા બધા નૂર ખલ્ક થયા મલાઈકાઓનું સરદાર કોણ છે મલાઈકાઓનું સરદારનું નામ શું છે जिब्राइल एक बात रसूल खुदा बैठा था जिब्रील दाखिल થાય છે जिब्रील આવે છે રસૂલ પાસે ઘણી વાર સુધી રસૂલને जिब्रील વાતો કરી રહ્યા છે એકદમથી जिब्रीलની નજર પડે છે કોઈ ઉપર जिब्रील ઊભા થઈ જાય છે रसूल કહે છે કે તું કેમ ઊભો થઈ ગયો કે મારા ઉસ્તાદ આવી રહ્યા છે और મારા ઉસ્તાદના માનમાં હું ઊભો થાઉં છું रसूल કહે છે કેવો ઉસ્તાદ કોણ ઉસ્તાદ કે આ ઉસ્તાદ તું એને ઓળખે છે આ કોણ કેમ નહીં ઓળખું ઈ ક્યારે ઉસ્તાદ કહ્યો તને ક્યારે શું શીખાયરો કેવી રીતે શીખાયરો તો કહે છે કે જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ મને કહે છે قل انت ખુદાવંદ કરીમ મને કહે છે لما خلقت الله تعالى سألني من انت જ્યારે ખુદા મને ખલ્ક કર્યો ને પછી મને પૂછ્યો કે તું કોણ છો من انت وما اسمك તારું નામ શું છે ومن انا وما اسمي હું કોણ છું ને મારું નામ શું છે जिब्रील કહે છે કે આ ટાઈમે જ્યારે ખુદા મને આ જાહો જલાલથી સવાલ કરે છે من انت وما اسمك તું કોણ છો તારું નામ શું છે وما انا وما اسمي હું કોણ છું ને મારું નામ શું છે મને ગભરાટ થઈ મને થરથરી થઈ કે હું કેવી રીતે કહું કે પરવરદિગાર તું મારો રબ છો ત્યારે આ નૂર આગળ વધ્યો فقال قمت انت فقال انت ربي الجليل تو એને કહી દે કે તું રબ જલીલ છો وانا عبدك الذليل હું એક તારો જલીલ બંદો છું जिब्रील ने सिखाड़े છે કોણ सिखाड़वार अमीरुल मोमिनीन قل انت ربي الجليل واسمك الجليل तू रब जलील छो ने तारू नाम पण जलील छे وانا عبد الذليل واسمي जिब्राइल હું એક અબ્દ જલીલ છું એક જલીલ બંદો છું મારું નામ जिब्राइल છે એટલે આ ઉસ્તાદના કારણે હું ઊભો થયો છું आपने दीन सिखाड़વામાં આવ્યું છે કન્ક્લુઝન તરફ જઈ રહ્યો છું आपने कामयाबी तरफ ले जवा वास्ते एक मोटाમાં મોટું અગર અર્પણ કરેલું કોઈ ભેટ હોય તો દીન ઇસ્લામ છે એનાથી સારું કોઈ ભેટ તમને આપી શકે એવું નથી અગર કોઈ તમને દીન શીખાડે ને તમે એને ihsan માનજો દુનિયા અને આખિરતનું ihsan કેમ કે આનાથી તમને આખિરતમાં કામયાબી કૌસે નુઝુલી કૌસે શું છે સૌદી પાછા જવાનું નહીં ઉપર સઆદત હાસિલ કરવાનું
आपने दीन इस्लाम कबूल करे छे अमीरुल मोमिनीन ने कोई कीधું સવાલ કરે છે ઇસ્લામ શું હોય નહજુલ બલાગામાં છે ઇમામ કહે છે અલ ઇસ્લામ હુવા તસ્લીમ ઇસ્લામ સરેન્ડર નું નામ છે તસ્લીમ કરી નાખો વ તસ્લીમ હુવા અલ યકીન જ્યારે સરેન્ડર કરશો ત્યારે એના ઉપર યકીન મળશે વલ યકીન હુવા તસ્દીક अगर यकीन થઈ ગયો તો પછી મને પોતાને એક ઓથોરિટી દેવી પડશે તસ્દીક કરવી પડશે કે હા જે યકીન જે મને છે હું પોતે બરાબર કરી રહ્યો છું કેમ કે એના સિવાય મારો કોઈ નથી રબ والتصديق هو الاقرار જ્યારે તસ્દીક કર્યો ત્યારે હું ઇકરાર કર્યો لا اله الا الله કીધો والاقرار هو العمل જ્યારે હું કીધો لا اله الا الله તો પછી મને અમલમાં લઈ આવવું પડશે والعمل هو الاداء જ્યારે અમલ કર્યો તો પછી એની અદાયગી કરવી પડશે પછી ઇમામ કહે છે આ ડેન્જરસ છે إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه عن ربه فأخذ به ई दीन तमने आमज નથી મળ્યો તમે પોતે હાસિલ નથી કર્યા આ ખુદા તરફથી તમે એક ભેટ મળ્યો છે જે ખાલિક મારો છે ઈ મને આ દીન દીધો છે إن المؤمن يرى يقينه في علمه એના ઇલ્મ ઉપર યકીન ની નજરથી ઇન્સાન જોઈ રહ્યો છે મુમિન والكافر يرى انكاره في علمه ને કાફિર જે ઇનકાર કરે છે એના ઇલ્મ થકી કરી રહ્યો છે જે ઇલ્મ ને ખુદાએ દીધું فوالذي نفسي بيده ما عرفوا امر ربهم પછી ઇમામ કહે છે જ્યારે જોર દેવું હોય ને વાતમાં તો ઇમામ દરરોજ એવી રીતના કહેતા હોય બધા ઇમામ આપણા કે એ રબની કસમ એ ખુદાની કસમ કે જેના કબજે કુદરતમાં મારી જાન છે એ લોકો પાસે એ દીન ઇલ્મ ન પહોંચ્યો હોત અગર ખુદાને ન ખપત તો આપણે નથી કહી શકતા ખુદાયા મને પહોંચી ગયું છે ના પહોંચ્યું ખુદાની મરજી હતી એ મરજી શું કારણ હતી કે મને નથી ખપતું ખુદા હું હલાક થઈ જાઉં ખુદાને નથી ખપતું કે હું યાદ છે મજલિસમાં કીધું હતું કે જ્યારે નુતફા સુરથી નીકળે છે અને રહેમે માદરમાં જાય છે બિલિયન્સ ઓફ સેલ્સ માંથી એક સેલ બચી જાય છે જે તમે ને હું અહીંયા ફરી રહ્યા છે તો ખુદા ચાહે છે કે હું બચી જાઉં આ દુનિયામાં પણ બચી જાઉં ને આખિરતમાં પણ બચી જાઉં આ ખુદાની નજરે કરમ મારા ઉપર હતી આમ જ ફોકટના નથી આવી ગયો ભાઈ ખુદાને ખબર છે કે હું કામયાબી તરફ જાઉં એટલે ખુદાવંદે કરી મને આ દીન અર્પણ કર્યો છે આપણા વાસ્તે શિયા ને હૈદર કરાર વાસ્તે દિવસ થાય કાલથી શરૂ કરી નાખજો દિવસ થાય સવારના તમે હજી ખાટલા ઉપરથી પગ પટમાં નથી રાખ્યા या तो जमीन ઉપર સુવા વાળાઓ હજી ઊભા નથી થયા પગ ઉપર હજી આંખ ખોઈલા આપણે દિવસ હજી શરૂ નથી થયું મારું કાઈ કામ નથી કર્યા ખાલી આંખ ખુલી મારી પહેલું કામ ખુદાની તારીફ કેવી તારીફ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه इमाम फरमावे से याद रखो आपने बधाने बीक होई कि आपनाમાં ઝવાલ નહીં આવી જાય આપની પડતી ન થાય હોય છે ચડતી જ હોય બધાને થાય છે બધા એ જ ઉમ્મીદમાં છે હું પણ તમે પણ કોઈ નથી કહી શકતો કે મને પડવું છે પડવું નથી મને ચડવું છે મને ચડતી જોઈ છે ઇમામ કહે છે યાદ રાખજો من أصبح ولا يذكر أربعة أخاف عليه زوال النعمة دين نعمة है नहीं इमाम के छे के जे मानस सवार थाई छे पहली आंख खुईली मारी अल्हम्दुलिल्लाह खुदानी तारीफ करवानी छे मारे अगर तमे आ चार वस्तु न कर्या तो मने बीक छे इमाम के छे आ लोकानु जवाल शुरू थई जशे आ लोकानी पड़ती शुरू थई जशे अव्वलुहा الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب ए परवरदिगार तारीफ तारीज के जे तू मने आंध्रो નથી રાખ્યો આંધ્રો આંખનો આંધ્રો નહીં
દિલથી મને આંધળો નથી રાખ્યો. તું તારી મારિફત મને અર્પણ કર્યો છો. હું તને ઓળખ્યો છું. મારા વાસ્તે એક મોટી નેમત છે પરવરદિગાર, એના ઉપર મને બરકરાર રાખજે. વિગત ઇન્શાઅલ્લાહ 2040 માં જ્યારે આવીશ ત્યારે. બીજી નેમત હજી ઉભા નથી થયા. પહેલી નેમત શું હતી? શું હતી? શુક્ર શું કર્યો? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. કેના ઉપર? અરફની નફસહુ. ખુદાએ તું મને તારી મારિફત દીધો છો, મને આંધળો નથી રાખ્યો, હું તને ઓળખ્યો છું. કેના થકી ઓળખ્યો? બીજી નેમત. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી જઅલની મિન ઉમ્મતી મુહમ્મદિન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહ. પરવરદિગાર તારીફ તારી કે તું મને ઉમ્મતે મુહમ્મદીમાં રાખ્યો. ઉમ્મતે મુહમ્મદીમાં પછી શિયા અને અલી બનાવ્યું. ઉમ્મતે મુહમ્મદીમાં ઘણા છે જે અલા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ કીધા, બધાય ઉમ્મતીઓ છે. કોઈ નથી કહી શકતું આ લોકો ઉમ્મતી નથી. બધાય ઉમ્મતી, બધાય આપણા ભાઈ છે. એટલા સુધી આગાએ સિસ્તાની કહે છે કે અગર હું દીનનો શરીર છું તો આ લોકો મારી જાન છે. યાદ રાખજો, નફરત મકસદથી હોય છે, જણથી નથી હોતી. બધાને ઈશારો મને નથી દેવો. કયામતનો દિવસ આવશે, મલાઈકા જ્યારે આપણે જોશે ઉમ્મતી મુહમ્મદીને, મુહમ્મદના ઉમ્મતીઓને જ્યારે જોશે. રસૂલની હદીસ તમે દરરોજ સાંભળો છો. નિકાહ જ્યારે થાય છે, આ હદીસ બધાને જેના નિકાહ થઈ ગયા છે યાદ હોવી જોઈએ. ભૂલી ગયા છો તો પછી પાછો પડો નિકાહ તમારો. આ કે છે النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. નિકાહ મારા સુન્નત માંથી છે. અગર જે નિકાહ નથી કર્યો મારામાંથી નથી. છે ને? યાદ તો છે ને? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. પછી રસૂલ ફરમાવે છે તનાકહુ, નિકાહ કરો, તનાસલુ, નસલ વધારો. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسبت. નિકાહ કરો, નસલ વધારો, औलाद વધારો. કેમ કે કયામતના દિવસે હું મારી ઉમ્મત ઉપર ફખર કરવા માંગુ છું. ઉમ્મતે મુહમ્મદી ઉપર જોર દીધું છે મને કે આપણે આમ જ નથી, આ ફોકટના નથી. we worth a lot. આપની વર્થ બહુ મોટી છે. કોઈ દુનિયા મને ખરીદી નહીં શકે. કોઈ દુનિયાની તાકાત નથી કે મારો ભાઈ ભાવ લગાડી શકે. બે કોડીના બીજા હશે, હું નહીં. જ્યારે આ ઉમ્મતે મુહમ્મદી કયામતના દિવસે ઊભા થશે, મલાઈકા રશ્ક રશ્ક રશ્ક, ખબર છે રશ્ક શું હોય? મલાઈકા કહેશે કાશ આપણે એના જેવા હોત. એને કહેવાય રશ્ક, એન્વી. સવાલ કરવામાં આવશે, બીજાઓ પૂછશે કે આ લોકો કોણ છે? જો આદમથી કરીને ઘણા બધા ઇન્સાનો વટાણા છે દુનિયામાં. જ્યારે ઉમ્મતે મુહમ્મદી ઉપર આલમે મહશરની નજર પડે છે તો આ લોકોને પૂછવામાં આવશે કે તમે કોણ છો? અનિશભાઈ, મઝારભાઈ, તમે કોણ છો? તમે મલાઈકા છો? તમે શું છો? કેમ આટલું બધું નૂર તમારા ચહેરા ઉપર છે? તો જવાબમાં કહેશું આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ, નહનુ લા મલાઇકતુ વલા અંબિયા. આપણે ન મલાઈકા છીએ ન અંબિયા છે. બલ નફરુ મિન ફુqara'i ઉમ્મતિ મુહમ્મદિન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ. આપણે ઉમ્મતે મુહમ્મદીના ફકીર છીએ, કઈ નથી આપણા પાસે. આપણે મુહમ્મદની ઉમ્મતમાંથી છીએ. ફખર ત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ કરશું. فيقولون بما نلتم هذه الكرامة. તમને એ લોકો કહેશે કે આવી કરામત કેવી રીતે મળી તમને? આવો દરજ્જો કેવી રીતે મળ્યો?
فَيَقُولُونَ لَمْ تَكُنْ أَعْمَالُنَا شَدِيدَةٌ કે આપણા અમલ આટલા બધા નહોતા. યાદ છે ને, ક્વોન્ટિટી ક્વોલિટી ઉપર જોર દેવાનું છે. મારા અમલ આટલા બધા નહોતા. પછી શું હતું તમારા પાસે? વલમ નસુમુ દહર, ના હું વધારે રોજા રાખ્યો છું. વલમ તકુમુલ લૈલ, હું ના વધારે નમાઝ શબ પઢ્યો છું. અરે ભાઈ તું કર્યો શું? વલાકિન અકમના અલા સલાત અલ ખમ્સ, જ્યારે હું પંચગાના નમાઝ વાસ્તે ઊભો થતો હતો. وَإِذَا سَمِعْنَا ذِكْرَ مُحَمَّدٍ, જ્યારે અઝાનમાં અશહદુ અન્ન મુહમ્મદન રસૂલુલ્લાહનો અવાજ આવતો હતો. فَآضَتْ دُمُوعَنَا عَلَى خُضُوعَنَا, તો મારી આંખોમાંથી મુહમ્મદનું નામ સાંભળીને એની મુહબ્બતમાં આંખોમાંથી આંસુ આવતા હતા. મને અહીંયા પહોંચવાનું છે. मैंने एवी मारिफत मोहम्मद ની જોઈ છે, નબી કરીમ ની, કે જ્યારે મોહમ્મદ નું નામ લઉં તો મારી આંખોમાંથી આંસુ આવે મોહબ્બતના કારણે. ત્રીજું શુક્ર ખુદાનું. ને તમે આ ચારોય શુક્રની અંદર, ચારોય તારીફની અંદર તમે આખો કન્ક્લુઝન આપી દો છો. આપનો દીન આપના ઉપર ભાર નથી. આપનો દીન આપના વાસ્તે આશીર્વાદ છે. આપણો દીન આપણા વાસ્તે મોટી નેમત છે, બ્લેસિંગ છે, જહેમત નથી, રહેમત છે. ત્રીજું, જે ઇન્સાન દુનિયામાં આવીને આખો દિવસ ને રાત, હમણાં તો ઓનલાઈન બિઝનેસીસ એવા થઈ ગયા છે કે માણસોને ખબર નથી રાત થઈ ગઈ છે કે બારી ન હોય ને ઘરમાં, એને ના અજવાળું ખબર પડે છે ને અંધારું, આખો દિવસ બેઠો છે કમ્પ્યુટર ઉપર. પોર્ટા કેબિન તમને કયો ને, કન્ટેનર્સ, માણસના કન્ટેનર્સ ની અંદર ઓફિસો બનાવેલી હોય, બારી ન હોય, એર કન્ડિશન છે. અહીંયા ક્યાં છે બારી? આ બારે ઓલી છે. તમને ખબર નહીં પડે કે દિવસ થયું, રાત થઈ, મગરિબ થઈ, ઝોહર થઈ, અસર થઈ, શું થયું ખબર નહીં પડે. આખો દિવસ, રાત હોય દિવસ હોય, ઓનલાઈન બેઠા છે અખિલભાઈ. ઈ ચિંતામાં કે ખુદાયા મને રોજી દે, ઈ મહેનતમાં કે આખો દિવસ એટલું બધું જ ભેગું કરવું છે મને. ખાવું કેટલું છે? 2 રોટલી. ખાશો કેટલું? અચ્છા, સુવા વાસ્તે તમને કેટલો ખાટલો ખપે? રહેવા વાસ્તે તમને કેટલું ઘર ખપે? કેટલું ઘરની મકાન, સોરી, ઘર તો એક જ હોય. ખુદા કરે એક જ ઘર હોય બધા પાસે. મકાન નહીં હોય, હા, ઘર હોય. એક જ ઘર. મકાન તો ઘણા બધા કરજો, ઘર એક રાખજો. કેટલા જોઈએ? 2 રોટલી, 4 રોટલી, વધારે 10 રોટલી, એનાથી વધારે તો નહીં ખાઈ શકો. કેટલાની હોય? 1 યુરોની 1 રોટલી 10 યુરો. કમાવા કેટલું? ને આ કમાવા સારું આપણે કેટલી બધી ખ્વારી કર્યા કે મને ખબર ન પડી કે દિવસ થયું છે કે રાત થઈ છે કે મગરિબ થઈ છે કે હું ઓનલાઈન હમણાં બેઠું છું. અકાઉન્ટ્સ મારા સામે પહેર્યા છે કે અહીંયા કેટલા આવી ગયા છે, આ બસ માલ રિલીઝ કરી નાખ. અહીંયાથી એક રિલીઝનું બટન છે, અહીંયાથી એન્ટ્રીનું બટન છે, અને આમ બેઠા છે બસ બિઝી. ખુદાવંદ કરીમ અમીરુલ મોમિનીન કહે છે કે જ્યારે સવાર થાય છે તમે એટલું ભરોસો રાખો કે તમારો રિસ્ક ખુદાના હાથમાં છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી જઅલ રિઝકી ફી યદિહ. પરવરદિગાર તારી તારીફ કરી રહ્યો છું કે તું મારો રિઝક તારા હાથમાં રાખ્યો છો. ઈ જ નહીં, વલમ યજઅલ રિઝકી ફી અયદિન નાસ, કે મારો રિસ્ક ઇન્સાનના હાથમાં નથી દીધો. આપને લાગતું હોય કે આ ભાઈના થકી મને રિસ્ક મળે છે, હું કુફર કરી રહ્યો છું, શિર્ક કરી રહ્યો છું. આટલો મને ભરોસો હોવો જોઈએ કે રિસ્ક ખુદા દે છે મને, આ ભાઈ નહીં. ઇમામ ઝમાન અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ આપણે શું કરે છે જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય છે તો આપણે એના દીકરા પાસે જાય. હું નથી કહેતો, ઇમામ ઝમાન કહે છે. એના દીકરા પાસે જાય, જેને શું કહેશો? દિલાસામાં તમે ખુદાની મગફિરત કરે, ખુદાના ગુનાહને કબીરા બક્ષી આપે,
ખુદા એને આ આલા તરીન દરજ્જા અતા કરે. આવી રીતના દુઆ આપે ને આપણે એને આપવું જોઈએ, એવું નહીં કે નહીં બોલજો, બોલજો. ખુદા એને જન્નતમાં જગ્યા અતા કરે. બરાબર છે કે નથી? ઇમામ જમાના કહે છે જ્યારે આ માણસો એકબીજાને દુઆઓ દેતા હોય છે મને હસી આવે છે. ઇમામ જમાન મારો જમાનો ને ઇમામ હસે છે આપણા ઉપર. કારણ કે જ્યારે માણસ જીવતો હતો 1 સ્ક્વેર મીટર પર તમે ના આપ્યા એને. જ્યારે જીવતો હતો એને કેટલી બધી જરૂર હતી તમારી એક વસ્તુ તમે ના આપ્યા. કેમ કે આ તમારા સામે છે, આ મારી જમીન છે. એક ખત નથી દેતા. અગર મારો બાપ મારા પાસે કઈ મોટી જમીન મૂકી જાય તો હું થોડુંક ભાગ મારા ભાઈને નથી દેવા તૈયાર. આ હકીકત છે આપણી. ઇમામે જમાના કહે છે મને હસી આવે છે જે તારા પાસે છે તું દેવા તૈયાર નથી. જન્નતની દુઆ કેમ કરે છે કે તારા સામે નથી ને તું તારી છે. તારી નથી જન્નત, તું ક્યાંથી દઈ દીધું એને? એટલે ઇમામ હસે છે આપણા ઉપર. તું એને ક્યાંથી જન્નત? आपने उर्दू में बोलते हैं बांटना शुरू कर दिया. तकसीम करे છે. તમે કહો છો પરોસવું. પરોસવું કે પીરોસવામાં આવશે. ન્યાસ પીરોસવામાં આવશે. ઓકે, ન્યાસ પીરોસવામાં આવશે, બરાબર છે. પણ જન્નતને ના પીરોસો ભાઈ. કેમ કે જન્નત તમે જોયા નથી ને, તમારી છે જ નહીં. અરે તમે તો પેલા પહોંચો. મને ખબર નથી હું ક્યાં એન્ડ અપ થવાનો છું. હું કહી દીધો કે ખુદા એને જન્નતમાં આલા દરજ્જા દે. ભાઈ કહેવાનું મકસદ એ નથી કે આપણે દુઆ ન કરે એના વાસ્તે. હા, એનું ઈ નથી. કોઈ મારું ખોટો મતલબ નહીં. રિયાદભાઈ તમે કેમેરાને કાપીને નહીં રાખજો. કોઈને રજા નથી દેતો મારી તકરીરને કાપીને મોકલે. કોઈને રજા સાંભળ્યું 1.5 કલાક બેસો, સાંભળો, નતીજો કાઢો પછી. એવું નહીં કે હબીબ આ કહી દીધું કે જન્નતના દુઆ નહીં દેતા. નહીં, કોઈ નહીં કે રિયાદભાઈ હું જિમ્મેદાર છું. તમે ડાયરેક્ટર સાહેબ કાપવાની કોઈને રજા નથી દેતો. હું નથી કહેતો, વારંવાર કહીશું ઈ દુઆ નહીં આપો, નથી બોલ્યો. દુઆ આપો યકીન રાખીને કે તમે પણ જન્નતી છો. યકીન રાખો. ઇમામ હસે છે કેમ કે જે તમારા કંટ્રોલમાં છે એને તો દેવાની શીખો. પહેલા જે તમારું છે ઈ તો દો. ઈ મને નથી દેવું. બીજું બધું દેવા તૈયાર છો. જે તમારું નથી બધું દે છે આપણે. સાચી વાત છે. અહસંત. ખુદાવંદ કરીમની તારીફ એટલી કે ખુદાવંદ કરીમ મારો રિસ્ક નો દેવા વાળો છે. રિસ્ક એના હાથમાં છે, કોઈના હાથમાં નથી. ખપે તો લઈ દે ને ખપે તો દઈ દે. કાપી રાખો. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હદીસ હતી. ટાઈમ નથી. આખરી કહી દઉં. સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. બહુ આખરી છે અકીલભાઈ. તમે આસન તો કહો છો પણ બહુ આખરી હદીસ છે. બહુ બીક લાગે છે. હું પોતે જ્યારે આ વાંચ્યો શેખ સાહેબ મેં घबरा गया था. थोड़ी देर के लिए मैं हूं पोते घबराई गयो. अन अबी अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अरबिक में नहीं बोलूं, टाइम નથી એટલે, પણ મારા પાસે છે કે ઇમામ કહે છે યાદ રાખજો તમારો પ્રોવિઝન, તમારો રિસ્ક ખુદાના હાથમાં છે. આ રિસ્ક ને કમાવા સારું યાદ રાખજો ખુદાની નાફરમાની કરીને બીજાઓને ખુશ કરવાની કોશિશ નહીં કરતા. ખુદાને નારાજ કરું ને બીજાને ખુશ કરું ને રોજી કમાવું. અગર તમે એવી રીતે કર્યા તો અદાબથી તૈયાર રહ્યો. કેમ કે તમે પોતે અદાબને ઇન્વાઇટ કર્યા છો. આપને કેટલા બધા કરે છે?
રઝાભાઈ તમે મારા પાસે નોકરી કરતા હોય, હું તમારા પાસે નહીં, કેમ કે એમાં વાત એવી છે કે તમને ખરાબ લાગી જશે. અગર તમે મારા પાસે નોકરી કરતા હોય ને હું તમને કહું કે આ કર, ને તમને ખબર છે કે આ હરામ છે, ને તમે મને ખુશ કરવા સારું કર્યા ને તમારી પગાર લીધા મારાથી, એમાં બરકત નથી. કહેવાનો મકસદ છે મારો, આપને બીજાઓને ખુશ કરે છે, ખુદાને નારાજ કરતા જાય છે. આ ટૂંકમાં એક ખુલાસો આ હદીસનો બયાન કર્યો છું. ને આ વસ્તુ ખાલી ખાવા પીવાની ખોરાકની વાત નથી, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. હત્તા કે મા બાપને પણ આપને ના હક ખુશ નથી કરી શકતા. મારો બાપ મારી માં મને જન્મ દીધી છે, પણ હું મારા બાપને મારી માને ફલા તુતિઉમા ઇતાઅત નહીં કરતા. અગર ઈ તમને કે ના દીકરા મને આ કરવું છે, તારા લગનમાં ઢોલ બાજા જોઈ છે, ના માં નહીં. પણ માની ખુશી બાપની ખુશી અહીંયા કામ નહીં આવે. પણ અગર એને ખુશ કર્યો ને ખુદાને નારાજ કર્યો, આ કઈ ફાયદો નથી. ને ચોથું શુક્ર ને ચોથી તારીફ ખુદાની, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી સતરા દુનૂબી વલમ યફضحની બૈન અલ-ખલાઇક. ખુદાયા તારી તારીફ કરી રહ્યો છું કે તું મારા બધાય ઘણા બધા એબ, મારા ગુનાહોને સંતાડી દીધો છો. તું આ ખલાઇકના સામે એને જાહેર નથી કર્યો. ખલાઇક એટલે મારા જેવા ભાઈઓ, જે મારા બહેનો, મારી માઓ, મારા ભાઈઓ, મારા માવતરો, બધાય મારા સામે કરતો છે. આ લોકોના સામે મારા ગુનાહને જાહેર નથી કર્યો. તારીફ તારી કરી રહ્યો છું. આ ચાર વસ્તુ મગજમાં હોવી જોઈએ સવારના પગ રાખવા પહેલા. પછી તમે ઉઠો ને પછી ખુદાની ઇબાદત વાસ્તે જાઓ, પહેલા તારીફ કરો એની. કેમ કે આપને ખબર નથી કે ખુદાવંદ કરીમ કોનો ગુનાહ ક્યારે બક્ષી દીધો છે. જનાબે મૂસાનો વાક્યો મશહૂર વાક્યો છે. વરસાદ નથી પડતું, જનાબે મૂસા ખુદાને કહે છે પરવરદિગાર વરસાદ ખપે છે, કે બસ્તીને કે ભેગા થાય, બધા ભેગા થયા. જનાબે મૂસા અને ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે આ બસ્તીની અંદર એક ગુનેહગાર છે, એના થકી વરસાદ નહીં આવે. જનાબે મૂસા એલાન કરે છે, ગુનેહગારને પોતાના ગુનાહ તરત જ દેખાઈ જાય છે. બધાય સજદામાં છે, કોઈને ખબર નથી. એક નહીં, એક નથી ગયો, બધાય ગયા. પણ જે અસલી ગુનેહગાર હતો એ કહે છે પરવરદિગાર તું શું ચાહે છે? તું મને જાહેર કરવા માંગે છે, હું તારાથી માફી માંગવા તૈયાર છું. મને ડંકારી નાખ, મને સંતાડી નાખ. જ્યારે ખુદાવંદે થોડીક વારમાં કોઈ ઉભો નથી, કોઈ ગયો નહીં, કેમ કે જનાબે મૂસા કીધા હતા કે આ ગુનેહગારને કયો બસ્તી મૂકીને ચાલ્યો જાય. પણ ગુનેહગાર કહે છે કે અગર હું ઉભો થાઈશ ને જઈશ તો તું મને જાહેર કરી નાખીશ પરવરદિગાર, હું તારાથી માફી માંગુ છું. ખુદા સરીઉર રિદા છે. યા સરીઉર રિદા ઈઝી નથી. ઈ માથું નીચે છે એનું. એની ગુફ્તગુ, એની વાતચીત, એની મુનાજાત એના પરવરદિગાર સાથે છે. ને તોબતન નસૂહા કરીને જ્યારે માથું ઉપાડે છે, કોઈ ઉભો નથી, વરસાદ જોઈ છે, આવે છે. વરસાદ તો પડી ગયો. પછી જનાબે મૂસા જાય છે, પરવરદિગાર હું તો કોઈને જોયો નહીં કે કોણ છે જે ગુનેહગાર હતો, ઉભો તો કોઈ ન થયો. હમણાં તો મને કહી દે. નબી મૂસાને પંચાયત હતી. ઈ જઈને કહે છે પરવરદિગાર મને કે આ માણસ કોણ હતો? ખુદાવંદ કરીમ નબી મૂસાને કહે છે એ મૂસા, જ્યારે માણસ ગુનેહગાર હતો એને ત્યારે હું જાહેર ન કર્યો, માફી માંગવા પછી એને કેવી રીતે જાહેર કરું તારા સામે? ભૂલી જા, forget it. આપણે આજે શું કરી રહ્યા છે? વોટ્સએપ, ટિકટોક, સ્નેપચેટ, ટેલિગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ. અલ્લાહુ અકબર, કેટલા ગ્રામ છે? કોઈ ગ્રામ નથી એમાં. કોઈ એક ગ્રામ નું વટ નથી એની અંદર. કોઈ વેલ્યુ નથી. અહીંયા મને વોટ્સએપ આવ્યું, બે ફેઝાને બોલ્યો છું, એને રિપીટ કરું છું, ટેકો આપું છું તમને. ફોરવર્ડ કરી નાખ્યા, પૂછવા વગર, જોવા વગર. હમણાં હું હોટેલથી નીકળતો હતો ને,
આપણે 5-10 મિનિટ મને કેટલી વાર 7 મિનિટ હતી ને મને યાદ આવ્યું મારું ફોન બીજી બેરી ફોન નથી સજાદભાઈ પાછો લઈ ગયા મને હોટેલ કેમ કે આ શૈતાન મારા સાથે સાથે છે બધાને મૂકવા તૈયાર છું એને નથી મૂકવા છે કે નથી હું છું ને તમારા સાથે છું હું પહેલી રાતથી કહું છું તમારા સાથે છું જરાક મેસેજ આવ્યો કોઈને પૂછા કરવા વગર તરત જ ફેલાવી નાખ્યો खुदावंद करीम नबी कैसे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीરના ભાગોમાં જો બોલવાની જરૂર નથી હા ખાલી બોલીને કોઈનો દિલ દુખાવવું એ અલગ વાત છે કે હું કોઈને કાંઈ કીધું ને દિલ દુખ્યું આ બોલતો નથી ખાલી આંગળી બોલે છે મારી એક આંગળીનું બટન બધાને કહી દીધું જે કેવું હતું બોલ્યો છું કોઈ નથી કહી શકતું નથી બોલ્યો કેમ કે હું પોતે મોકેલો છું નબી કરીમ કહે છે કે આખા શરીરમાં સૌથી મોટામાં મોટો અઝાબ અગર કોઈ જિસ્મના ભાગને થશે તો આ જબાન છે આ જબાન જે આપણા મોઢામાં ચાલી રહી છે જેમાં હાડકો નથી મને ગઈકાલે કોઈ ક્વીન કેક આપ્યું ક્વીન કેક આટલા બધા ક્વીન કેક નાના કેક્સ હોય હું કીધું આ નહીં ઉતરે આટલું બધું ક્યાંથી આવે કે હાડકા નથી એમાં ઉતરી જશે ઓકે આમાં હાડકા નથી એ તો ઉતરી જશે પડી જશે ખાઈ લ્યો આ જબાન છે ને એમાં હાડકો નથી રસૂલ ખુદા કહે છે કે સૌથી વધારેમાં વધારે અઝાબ આના ઉપર આવશે તો એ ખુદા પાસે શિકાયત કરશે કેમ કે આ તું હતી જેના થકી આ ફિતરા થયા હતા આ તું હતી જો અરબીમાં ઇબારત કરવાનો વખત નથી મારો ટાઈમ નીકળી ગયું છે કલાક થાય છે માણસો કહે છે કે ઝિયારતી મજલિસમાં પણ 1.5 કલાક પહેર્યો રિયાદભાઈને ત્યાં છે 2 કલાકની તારાની મજલિસમાં પાછો નથી ગયો આ જબાન તું છો તારા કારણે આ ફિતનો થયો હતો એના ઘર તૂટો એની માં એનાથી રૂઠી ગઈ એનો બાપ એનાથી છૂટો થઈ ગયો આ ઓલાદ બાપને મૂકી ગઈ ઓલાદને બાપ મૂકી ગયો આ બાયની મૂકીને વટાઈ ગઈ તારા થકી થયું છે તું બોલ્યો છો આ બધું ફિતનો જે કર્યો છે તું કહી દીધું આવ તને અઝાબ પહેલા આપે इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि આપના જવારે એટલે આપણા શરીરના ભાગો સવાર થાય છે આ જબાન આપણા શરીરના બીજા ભાગોને કહે છે બધાને કૈફ અસ્બહતુમ ગુડ મોર્નિંગ હાઉ આર યુ કેમ છો બોન્જો કેમ છે તબિયત સારું છે ये बधाई કહે છે કુલ્લુના બિખૈર બધા આપણે સારા છીએ તું અગર આપણે મૂકી દે કેમ કે આ જબાન એવી વસ્તુ છે કે બધાને ગુમાવશે ને ખુદાવંદ કરીમ સૂરા યાસીન ના અંદર એ જબાનને બંધ કરે છે અલ યૌમ નખ્તિમુ અલા અફવાહિહિમ વ તુકલ્લિમુના અયદીહિમ વ તશહદુ અરજુલુહુમ બિમા કાનુ યક્સિબૂન પહેલી વાત આ જબાનને બંધ કરી દેવામાં આવશે ને જ્યારે માણસ મરી જાય છે તો પહેલી વસ્તુ એની જગ્યાએથી ઉતરી જાય છે એ જબાન તમે મુર્દાનું મોઢું ખોલો તો જબાન નહીં દેખાય તમને ઉતરી જશે લોક થઈ જશે અમીરુલ મોમિનીન ફરમાવે છે લા તઝૂલુ કદમ અબ્દિન યૌમ અલ-કિયામતી હત્તા યુસઅલુ અન અરબઆ તમારું પગ નહીં વધે કોઈ મને કોઈ કીધું એમ હશે 300 વર્ષ હું કબરના બારે હોઈશ ને કબરના અંદર હોઈશ ને 300 વર્ષ નીકળી જશે ભાઈ મને કહે છે આ હું કીધું આ થશે કદાચ વધે પણ મને ખબર નથી હું તો 300 મિનિમમ કીધું છું કદાચ એનાથી વધારે પણ થાય મારા અમાલ ઉપર છે પણ ઇમામ કહે છે તમારું પગ નહીં ડગે તમારું પગ એક સ્ટેપ આગળ નહીં વધી શકો જ્યાર સુધી તમારાથી 4 સવાલ થઈ જાય હત્તા યુસઅલુ અન અરબઆ 4 વસ્તુનો સવાલ અન ઉમરીહી ફીમા અફનાહ જે તને ઉમર દીધા છે આપને 40 વર્ષ 50 વર્ષ કેવી રીતના ફના કર્યો وعن شبابه فيما ابلاه تو شباب تو خوبصورتی નો કેવો ઇમ્તિહાન દીધો છો ભાઈ
પ્રોફાઇલ પિક્ચરમાં મોટા મોટા આર્ટિસ્ટના બનાવેલા પિક્ચર્સ નાખે છે તું કે તારા જેવો ખૂબસૂરત કોઈ નથી. એ તો મારી ખૂબસૂરતી હું તું મારી બાયરીની પણ બતાવું છું કે ભાઈ જો મારી બાયરી પણ છે, આવી બાયરી છે મારી. પ્રોફાઇલ પિક્ચર્સ ક્યાં વાપર્યો છું તું? કેવી બલામાં હતો તું? કેવા ઇબ્તિલામાં, કેવા ઇમ્તિહાનમાંથી તું વટાણો છો? તારી જવાનીમાં તું શું કર્યું? વાન શબાબી, શબાબ કહેવાય જવાનીને. તું જવાની કેવી રીતે વટાણો? સફેદ દાઢી વાળાની વાત નથી કરતો. وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه કે માલ કેવી રીતે કમાયો અને ક્યાં વાપર્યો. ત્રીજો સવાલ. ચોથો પછી વહુબ્બિના અહલલ બૈત કે આપણી મોહબ્બતનો સવાલ તમને થશે ને એ ટેસ્ટ દેવા વાસ્તે આપણે જો શાહ અબ્દુલ અઝીમનું નામ સાંભળ્યા છો? ક્યાં છે? રહીમાં, ઈરાનમાં. શાહ અબ્દુલ અઝીમ હસનીની ઝિયારત નો સવાબ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત જેવો છે. તમે ઈરાન જાઓ ને શાહ અબ્દુલ અઝીમ હસની અબુલ કાસિમની ઝિયારત ન કરો તો યુ મિસિંગ અ લોટ. તમે બહુ વધારે મિસ કર્યા છો. કોશિશ કરજો ત્યાં જાઓ, ખુદા બધાને નસીબ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ. આ કોણ છે જનાબે અબ્દુલ અઝીમ અબુલ કાસિમ અલ હસની? ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામની આલમાંથી છે. ઇમામ અલી નકીના દોરમાં આપણે ક્યારે ગયા છે? હું કીધું ને તમે બીજા બધા સવાલો કરવા હોય તો એક્સપર્ટ પાસે જાશો. આ દીન એક્સપર્ટ છે, અહીંયા બેઠો છે, જો ઓળખાણ આપું છું. એને આવીને પૂછી રહ્યો. ક્યારે પૂછ્યા છો આપણે કે મૌલાના આવો મને સાંભળો તો હું એકલું નમાઝ પઢી રહ્યો છું, મારા મખરજ બરાબર છે કે નથી? મને સાંભળો તો, મને જુઓ તો ખરા, હું મારા રૂકન કેવી રીતે બજાવી રહ્યો છું? મારી નમાઝમાં તરતીબ છે કે મવાલાત નથી? હું ઊભો રહું છું સમી અલ્લાહુ લિમન હમીદા કહેતો કહેતો તો નથી જાતો જમીનમાં? નમાઝ તો ગઈ. એટલું તો આપણે કરી શકે છે ને. એક આલમે દીનને આવીને પૂછવા કે આગા તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો મને 2 મિનિટ આપો, હું સવારે નમાઝ પઢી લઉં. મારી નમાઝ તમે ચેક. જો આગા ગવાહી દેશે, ઈરાનમાં રહી ચૂક્યા છે. ઈરાનમાં તમે મશહદમાં કે કૌમ મુકદ્દસાની અંદર હરમમાં તમે ઉલમા બેઠા છે, છોકરાઓ આવશે અને કહેશે કે આગા ટેસ્ટ કરો મારી નમાઝ. આગા મને ખબર છે તમે મારી નમાઝ જોઈ લો, મારું વધુ જોઈ લો, હું બરાબર કરી રહ્યો છું જે કરી રહ્યો છું. કેમ કે ઇત્મીનાન હોવું જોઈએ ઇન્સાનને. મારા રોજા રાખ્યો છું, રોજાના અહેકામ બયાન કરો, બરાબર છે? આપણા રોજાના અહેકામ ક્યારે બયાન થાય? જ્યારે રમઝાન બાજુમાં આવે ત્યારે તો વાર લાગી ગઈ. ઘણી બધું ટાઈમ નીકળી ગયું છે. અબ્દુલ અઝીમ અલ હસની ઇમામ અલી નકી પાસે આવે છે કે છે મોલા મને ખાલી જોવું છે, તમે મારો અકીદો ટેસ્ટ કરો. ટેસ્ટ મને ખાલી કેવું કયો કે હું બરાબર રસ્તા ઉપર છું, દીન ઉપર છું કે નથી. સાદીભાઈ આ સાંભળો, કોઈને નહીં જો પ્લીઝ. હું બરાબર છું કે નથી? આ છેલ્લી વાત છે ને, બસ રફતે મસાય. મારો ટેસ્ટ કરો તમે ઇમામ અલી નકીને. ઇમામ અલી નકી કે બયાન કર તારો અકીદો શું છે? ઇમામ ને કહે છે કે હું ખુદા વહદહુ લા શરીક માનું છું. ખુદા પાસે જિસ્મ નથી, ખુદા પાસે ચહેરો નથી, ખુદાની ઓલાદ નથી, ખુદાનો કોઈ મા બાપ નથી, એકલો છે. ઈ પરવરદિગાર મારો રાઝિક છે, મારો ખાલિક છે, હું માનું છું. ઇમામ કહે છે મરહબા. પછી કહે છે રસૂલ ખતમ મુહમ્મદ મુસ્તફા છેલ્લા નબી છે, એના પછી કોઈ નબુવત નથી. એનો દીન સાચો દીન છે, એના પછી કોઈ દીન નથી. એની શરીયત કોઈ શરીયત છે, એના પછી કોઈ શરીયત નથી. આ બધાય ગણાવે છે. પછી કહે છે આ શરીયત પછી ઇમામ ને કહે છે કે હું અમીરુલ મુમિનીન ખલીફતો બિલા ફસ્લ માનું છું. રસૂલ પછી અમીરુલ મુમિનીન પછી ઇમામ હસન, ઇમામ હુસૈન, ઇમામ અલી ઇબ્ન હુસૈન, ઇમામ મોહમ્મદ બાકર કરીને ઇમામ અલી નકી સુધી કહે છે કે હું તમને મારો ઇમામ માનું છું. હું બરાબર છું? ઇમામ કહે છે હા તું બરાબર છો, પણ યાદ રાખજે મારા પછી ઇમામ હસન અસ્કરી હશે ઇમામ ને, એના પછી ઇમામ મહેદી હશે જે ગૈબતમાં જશે. પછી ઇમામ કહે છે અબુલ હસન એ અબુલ કાસિમ, તને કહું કે આ હાલત કેવી હશે માણસોની કે જુલ્મ અને જોર હશે. માણસો ઇમામને બોલાવશે આવો, તું ઇકરાર કર કે હસન ઇબ્ન અલી અલ અસ્કરી તારો ઇમામ છે. આવ્યા નથી ઇમામ હસન અસ્કરી હજી, ઇમામે ઝમાના હજી આવ્યા નથી, પણ ઇમામતનો ઇકરાર કર. ઇકરાર કરે છે. પછી કહે છે કે યા યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, હું માનું છું કે મેરાજ બનફસ નફીસ જિસ્માની હતી, રૂહાની નહોતી.
હું મુનકર અને નકીરના સવાલો, કબરના સવાલોનું ઈમાન રાખું છું, અદાબે કબ્ર ઉપર ઈમાન રાખું છું, જન્નત અને જહન્નમ ઉપર ઈમાન રાખું છું. આ બધા ઇકરાર અબુલ કાસિમ અબ્દુલ અઝીમ અલ હસની કરે છે ઇમામ પાસે, જે ઇકરાર આપને યાદ દિલાવે છે તલકીનની અંદર. ફલા તખફ વલા તહઝન વકુલ ફી જવાબિહિમા અલ્લાહુ જલ્લ જલાલુહુ રબ્બી. સિરાત હક, મીઝાન હક, આ હક બધું ઇમામ પાસે. ઇમામ કહે કે હા તું હક ઉપર છો. પછી ઇમામ એને કહે છે યા અબુલ કાસિમ વલ્લાહ હાદા દીનુલ્લાહ, અલ્લાહની કસમ આ દીન ખુદા છે, અલ્લાહનું દીન છે. અલ્લઝી ઇર્તદાહ લિઇબાદિહી ફઅથબિત અલૈહી. ઈ દીન છે જે દીનથી ખુદા ખુશ થયો છે. ફઅથબિત અલૈહી, તું સાબિત કદમ રહેજે. થબ્બતક અલ્લાહ બિલકૌલ સાબિત. ઈ જ દુઆ આપણે તલકીનમાં આપે છે. આખા બરાબર છે ને? થબ્બતક અલ્લાહ બિલકૌલ સાબિત વહદાકુમ ઇલા સિરાત મુસ્તકીમ. अल्लाह ताली हमने हिदायत के सिरात मुस्तकीम से तो साबित कदम रहे छे. मुर्दाने आपने कहे छे, इमाम એને જીતાને કહે છે ફિલ હયાતી વ ફિલ આખિરા. એ તારી હયાત છે ને એ જ તારું દીન તને આખિરતમાં કામ આવશે. આ મારું કન્ક્લુઝન હતું. ને આ દીનને બચાવવા વાસ્તે એટલી મોટી કુરબાની દેવી પડી કે જે કુરબાની આપણે દર વર્ષ દુઆ કરે છે કે પરવરદિગાર આપને પાછો આવતો વર્ષ નસીબ કર, કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઉપર આપણે ગરિયા કરી શકે, રોઈ શકે. રોય કેમ? કે આપણે નહોતા, કાશ આપણે હોત. ને કોઈ મકસદ વગર ઇમામની મોહબ્બત, અલ્લાહની મોહબ્બત, ઈ જ તવલ્લા છે ને ઈ જ તબર્રા. એટલી મોટી કુરબાની દીધા છે. આ વર્ષ છેલ્લી ઘડી મારું કેન્સલેશન હતું. તમને ખબર છે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ zikr મારી નજરમાં ખુદા કરે મને એવી જિંદગી હોય કે નસીબ થતા હોય દિવસો કે હું zikr અહલ બેત કરી શકું. શેખ અબ્બાસ કોમીનું નામ સાંભળ્યા છો? શેખ અબ્બાસ કોમી એના દીકરા હતા શેખ અલી, ને શેખ અબ્બાસ કોમીના જમાઈ હતા સૈયદ અબ્બાસ. શેખ અલી કહે છે માહે મુહર્રમુલ હરામ નજીક આવતો હતો, જ્યારે મારી હાલત હતી ને તો આસમાન નીચે જઈને આ બોલ્યો, આ પહેરો મસાહેબ, જે મસાહેબ હમણાં કરવા જાઉં છું. શેખ અલી કહે છે કે હું મારો અવાજ બંધ થઈ ગયો તો ડોક્ટર્સ મને જવાબ દઈ દીધા હતા કે તારો અવાજ નહીં આવે. 6 મહિના બાકી છે માહે મુહર્રમ ને. મને બીક લાગે છે કે માહે મુહર્રમ આવી ગયું ને મને zikr કરવાનો મોકો નહીં મળે. અબા અબ્દુલ્લાહનો zikr નહીં કરી શકું. છેલ્લી ઘડી માહે ઝુલ્હિજ્જાના છેલ્લા દિવસો છે, હજી મારો અવાજ નથી. જી બાળતા બાળતા એક રાત હું સૂઉં છું, સપનામાં જોઉં છું કે જે મારો ઇમામ વાળો છે, જે મારો હુસૈનિયા છે, અહીંયા જુગ દર જુગ માણસો, આટલા માણસો તો જિંદગીમાં હું નથી જોયો કે આટલો નાનો ઇમામ વાળો ને આટલા બધા માણસો કેમ આવી રહ્યા છે. કોઈને પૂછું છું કે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે, એ કહે છે તને ખબર નથી અહીંયા મજલિસ હુસૈન છે, અહીંયા ઇમામે હુસૈન પોતે આવે છે. કે આજે આવ્યા છે? કે હા મૌલા પોતે આવ્યા છે. કે હું સપનામાં જાઉં છું આ મસ્જિદની અંદર, જોઉં છું ઇમામ બેઠા છે એક જગ્યા, એના બિલકુલ સામે સૈયદ અબ્બાસ બેઠા છે મારા બનાવી. ઈ જાય છે ઇમામે હુસૈન પાસે. ઇમામે હુસૈન કહે છે મૌલા મારો અવાજ નથી, કાંઈ એવું દિયો કે મને અવાજ મળી જાય. ઇમામે હુસૈન એને કહે છે શેખ અલી જા તારા બનેવી પાસે, આજે મજલિસ સૈયદ અબ્બાસ પડવાના છે. સૈયદ અબ્બાસ ને કે આજે જનાબે સકીના નમસાએ પડે. અબ્બાસ ને કે સકીના નમસાએ પડે. ને જ્યારે જનાબે સકીના નમસાએ પડાતા હોય ત્યારે તું દુઆ કરજે, ખુદા તને શફા આપશે. જનાબે સૈયદ અબ્બાસ પાસે આવે છે. એ કહે છે કે ઇમામે હુસૈન આવી કીધા છે કે તમે સકીના નમસાએ પડો. સૈયદ અબ્બાસ કહે છે મારાથી નહીં પડાય. એ કે કેવી રીતના પડું, હું કેવી રીતના બોલું? કે સકીના 4 વર્ષની હતી, શિમર મલઉન એના વાળ એવી રીતે પકડેલો, ઉપાડીને પછાડ્યો, એને તમાચા માર્યો. હું કેવી રીતના બોલું? હું કેવી રીતે બોલું કે ખૂની એના કાનમાંથી ગોહરો થયો?
હું કેવી રીતે બોલું એને શિબિર મલઉન તાઝિયા નથી એના બાપાના લાશાથી ઉપાયરો હું કેવી રીતે બોલું જનાબે સૈયદ અબ્બાસ शेख अली ने कहे छे शेख अली जईने इमाम हुसैन ने कहे छे कि નથી પડી શકતા ઈ કહે છે ઇમામ બેઠા હોય બાપ બેઠો હોય ને ઈ પડતા હોય ન પડી શકું તો બાપના સામે કેવી રીતે મસાઈ પડવા દીકરીના ઇમામ હુસૈન કહે છે શેખ અલી જા સૈયદ અબ્બાસ ને કહે કે આ હું મારી આંખેથી જોયો છું કે જ્યારે સકીરાને તાઝિયાથી મારવામાં આવતો હતું ત્યારે હું જોતો હતો સકીરાને જ્યારે તમાચા મારવામાં આવતા હતા હું જોતો હતો જનાબ સૈયદ અબ્બાસ આ મસાઈબ શરૂ કરે છે એ મસાઈબ જ્યારે પડે છે એ કહે છે કે જ્યારે સકીરાને શિમરનો પહેલો તમાચો મારવામાં આવ્યો એ તમાચો એવો ભારી હતો કે સકીરા જમીન ઉપર પડી ગઈ સકીરા કહે છે કે એ બાબા એ મારા કાકા અબ્બાસ જરા મારો ચહેરો જો કેટલો નાનો છે ને શિમર મલઉનનો હાથ કેટલો ભારી છે અરે કેવી રીતે હું ખાધી છું આ તમાચો જનાબે સકીરા જ્યારે મસાઈબ પડે છે તો સૈયદ અબ્બાસ પડે છે આગળ વધતા કહે છે બીબી તમને તો ખાલી તમાચો મળ્યો છે અરે હોરમાલાનો જે તીર અસગર ઉપર ચાલ્યો હતો અસગર થી પણ ભારી તીર હતો કે અસગરનો એક નાનો ગલો ને કે હોરમાલાનો આટલો મોટો આટલો ભારી તીર જનાબે સકીરાના મસાઈબ જ્યારે આ કાફેલો કરબલાથી રવાના થવા માંગે છે જનાબે સકીરા સલામુલ્લાહ અલૈહા ઈ જોઈ છે બધી બીબીઓને સવાર કરી દેવામાં આવે છે શિમ્ર જોઈ છે હુસૈનની 4 વર્ષની દીકરી સવાર નથી થતી ઝૈનબ કહે છે વારંવાર સકીના સવાર થઈ જા પણ સકીના સવાર નથી થવા માંગતી ઈ જઈ છે કહે છે શિમ્ર હું તારાથી ક્યારે પણ હાથ નથી જોઈ આજે હું હાથ જોડીને તારાથી એક વિનંતી કરી રહી છું શિમ્ર કહે છે શું વિનંતી છે તને શું કરવું છે જનાબે ઝૈનબ બાજુમાં ઊભા છે સૈયદે સજ્જાદ બાજુમાં ઊભા છે શિમ્રને કહે છે બધાને લઈ જા મને અહીંયા મૂકી જા મૂકી જા શિમ્ર કહે છે અહીંયા તું શું કરીશ ઈ કે જ્યારે હું નાની હતી મારા બાપા મારી પોતાની ગોદીમાં મને બેસાડીને એક વાક્યો સંભળાવતા હતા મને કહેતા હતા કે અબુ દર ગફારી અલ્લાહના રસૂલનો સહાબીએ રસૂલ હતો કે જેને એક મેદાનમાં મોત થાય છે એની એક નાની દીકરી હતી ઈ જ્યારે એક જંગલમાં ગુજરી જાય છે અબુ દર ગફારી એની દીકરી સરેરાહ જંગલ આવીને ઊભી રહી જાય છે અબુ ઝર ગફારીનો રૂમાલ હલાવીને કહે છે બસ અહીંયાથી વટાવા વાળો જરાક આવને અહીંયા જો એક સહાબીએ રસૂલ ગુજરી ગયો છે એને આવીને દફનાવી દો એને આવીને ગુસ્લ દઈ દો હું પણ એવી જ રીતે કરીશ હું અહીંયા સહાબીએ રસૂલ નહીં કહું હું કહીશ અહીંયા રસૂલનો નવાસો મારી દેવામાં આવ્યો છે હું કરબલાના રાસ્તા ઉપર ઊભી રહી જઈશ ને કહેતી જઈશ કે આવો એ સવારો એ અહીંયાથી રાહ ગુજરો અહીંયા આવીને નવાસે રસૂલને દફનાવી દો કે અગર કોઈ ન આવ્યો તો બાજુમાં ફુરાત છે ફુરાતમાંથી મારા ચૂલ્લુમાં પાણી નાખી મારા બાપાના સૂખા ગરદન ઉપર નાખી દઈશ કે જ્યાર સુધી કોઈ આવીને અહીંયા એને દફનાવી દે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ગુરબત એવી હતી કે આજનો દિવસ હતો કે જ્યારે બધાયના લાશા ઉપાડી દેવામાં આવ્યા ઇમામ હુસૈનનો એક અકેલો રાશો રહી ગયો હતો કે ઇમામે સજ્જાદના હાથમાં મિહાર સોંપવામાં આવી કે જે મિહાર કઈ મિહાર હતી ખબર છે જે સવાર જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા જે ઊંટની ઉપર સવાર હતા વગર મહેમિલની ઊંટની છે જનાબે ઝૈનબ સવાર છે ને એની મિહાર ઇમામે સજ્જાદને દેવામાં આવી છે ઇમામે સજ્જાદ કહે છે કે આ લાશા પાસેથી વટાઈ જા કે ઇમામે હુસૈનના લાશા ઉપર જ્યારે સજ્જાદ પહોંચે છે બીબી ઝૈનબની નિગાહ પડે છે સજ્જાદની હાલત જોઈ રહ્યા છે સજ્જાદ હુસૈનના લાશાનો તવાફ કરી રહ્યો છે ઝૈનબ પૂછે છે સજ્જાદ તું આ શું ગોતી રહ્યો છો ઇમામ કહે છે એ ભૂવી અમ્મા મારા બાપાના જિસ્મના એક સુકૂન ભાગને જોઈ રહ્યો છું કે કોઈ એવો ભાગ મને મળી જાય કે જ્યાં હું છેલ્લો બોસો લઈ લઉં મારો બાપનો અરે મારો બાપનો જિસ્મ એવો પામાર થઈ ગયો છે કે મને કઈ મળતું નથી એક જવાનની હાલત એ પોતાના બાપના લાશાના સામે ઊભો હોય ઝૈનબે કુબરા જોઈ છે કે સજ્જાદનો હાલ મુતગય્યર થવા જાય છે કે સજ્જાદની રૂહ નીકળતી હોય એવું મહેસૂસ થાય છે ઝૈનબે કુબરા પોતાને ઊંટની ઉપરથી પછાડી રાખે છે સજ્જાદ જોયા બુબી અમ્મા તમે કેમ પડી ગયા સજ્જાદે ઝૈનબ કહે છે સજ્જાદ સબરનું વખત છે સબર કર ઈ સવાલ જ્યારે ઉમ્મુલ બનીન કર્યા જનાબે ઝૈનબને કે મને ખાલી આટલું કે કોઈ ઊંચાઈથી ઉપરથી પડતું હોય તો ઈ પોતાના હાથના સહારેથી આવે અરે મને
खाली कोई कही दे कि अब्बास जारे पैरो तो के सहारे पैरो जनाबे ज़ैनब ने कहीं न कीधा आ कहानी संभळावा के अम्मा जारे वो मने पोता ने पछाड़ी त्यारे वो माथा ना बलती जमीने करबला में आई छू अरे मारा हाथ बसे पुष्ट बंद हता मने इमामत ने बचावू हतु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़क़ बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि मातल हुसैन